సో హాయ్ నమస్తే, వెల్కమ్ బ్యాక్ టు అనదర్ వీడియో. హౌ ఆర్ యు ఆల్? అందరు బాగున్నారా? ఈరోజు యూఏఈ ఎడారి ప్రాంతంలో తోట సాగు ఎలా చేస్తారో ఈరోజు తెలుసుకుందాం. ఫ్రెండ్స్, రైతు కష్టానికి ఎంత వెల కట్టినా తక్కువే. ఎందుకంటే రైతు పడే కష్టం ఒక రైతుకు మాత్రమే తెలుసు. అండ్ లేబర్స్ వల్ల హార్డ్ వర్క్ ఎలా ఉంటుందో ఫుల్ డీటెయిల్స్ తెలుసుకుందాం. మీకు ఎంత బ్యాక్గ్రౌండ్ గ్రీన్ తోట కనబడుతుందా? నాకైతే తోట కనబడుతుంది, అదే స్పెషల్ వీడియోలో. మీకు కనబడకపోతే డీప్గా చూడండి. చూసే ముందు సబ్స్క్రైబ్, లైక్ చేయండి. వీడియో పూర్తిగా చూడండి, ఎంతవరకు చూడండి. ఐ హోప్ యూ లైక్ దిస్ వీడియో. अच्छा है ये पालक है ना? कैसे है भाई? ठीक है, अब ठीक है. आप किधर से? पाकिस्तान से. पाकिस्तान से. अच्छा अच्छा. क्या इधर क्या है, क्या चीज़ है? सब्जी है, पूरा मज़रा सब्जी लगाया. हाँ हाँ पालक, लालचीरा, कांगू, हाँ हाँ. सब सालन वाला. वो तो पालक है, मालूम है, इंडिया में भी. वो ग्रीन है. ये वाला कांगू साग है, कलमी साग. हाँ हाँ, ये किनारे में रहता है, पानी का हाँ हाँ, किनारे में रहते हैं. मालूम है, ये भी सब्जी है, सारा सब्जी. सब्जी है. और वो क्या बड़ा वाला? कहाँ से है? बकरी से? का. बकरी बाजरा बोलते हैं, बाजरा. बाजरा. वो जत है. जत्तू. अच्छा अच्छा, वो वाला हाँ हाँ. तिल के जैसे सेम से. हाँ हाँ. करता है बकरी. इसका बाद में वो क्या चीज़? वो ग्रीन चीड़ा है, ग्रीन. ग्रीन चीड़. वो मुलंगी बोलते हो, ये वाइट है, इसका अंदर जमीन का अंदर. नहीं वो नहीं, वो पत्ता है ना, पत्ता काटता है, सालन में नहीं है. अच्छा अच्छा अच्छा. जैसे पालक है, सेम टू सेम पालक का बोलते हाँ हाँ. ये प्रोड्यूस करके किधर बेचते? हैं. अबीर मार्केट. अवीर मार्केट. अच्छा, सब्जी मार्केट है. सब्जी मार्केट अबीर. अच्छा, नहीं उसका फ़ायदा कुछ है या गवर्नमेंट देते हैं? टाइम टेबल से होता है, कभी होता है, कभी नुकसान करता है. हाँ हाँ. नहीं, एक बात है, इसमें अगर ये काम करें तो क्या कुछ प्रॉफिट होता है? नहीं और कुछ नहीं, गवर्नमेंट का तरफ कुछ नहीं मिलता. कुछ नहीं मिलता है? कुछ गवर्नमेंट कुछ सब्सिडी जैसे कुछ परसेंटेज नहीं देते? हाँ हाँ. तो फिर करंट बिल, ये ज़मीन का रेंट का क्या कैसे? वही सब इधर से निकालना है. अच्छा रेंट अच्छा. भी निकालो, जो मजदूर काम कर रहा है वो भी निकालना है, फिर बचेगा नहीं है पास. फिर आदमी लोग का सैलरी देना है, खाना पीना. सब इधर है, मदरसा से. अच्छा अच्छा. ये इधर आप इधर रहते? हाँ इधर ही है. बिजली भी नहीं है यहाँ. बिजली नहीं है. गर्मी में सारा दिन रात ऐसा कैसे रहते? मजबूरी है गुजारा. कितना दिन हाँ गुजरना पड़ेगा मजबूर. मतलब हाँ, कितना साल हो? 12 साल हो गए. 12 साल. अच्छा अच्छा. गया आया पाकिस्तान में, जब दुबई आया 12 साल. स्टार्टिंग में ट्रबल होता है, फिर बाद में ख़त्म. ये अच्छा है, अच्छा ऑक्सीजन है, क्या बोलते, हवा अच्छा है. हाँ हवा अच्छा है. या सेम है, ये इंडिया में अपना सेम ऐसा है. हाँ हाँ. पानी डालना है, ये यूरिया है ना, यूरिया. अच्छा है, पीने वाला है. पी भी सकता है, बल्दिया का पानी है, साफ है ना. సాల్ట్ కదా మన ఇండియాలో ఉన్నట్టు వాటర్ ఇక్కడ అట్లా ఉండవు, తాగలేము. మొత్తం ఉప్పుగా ఉంటాయి నీళ్ళు. థ్యాంక్ యూ భాయ్. మే తోడా మస్జిద్ పట్టుకున్నా, ఆ మస్జిద్ నుంచి పట్టుకొచ్చుకుంటారు. ఇవన్నీ పాలు. ఇది పాలక్ సేమ్ ఇండియాలో ఉన్నట్టే, కానీ కాకపోతే ఇండియాలో ఇంత ముద్రది అనుకుంటా, ఇల్లే కట్ చేసేస్తారు. ఇది పచ్చకూర ఇంకా అనిపిస్తున్నట్టు. అది చిన్నది దున్నేడు మిషన్. ఇది పచ్చకూర, పెద్ద పచ్చకూర, పెద్ద ఆకు, ఎంత పచ్చ. ఇక్కడ పాములు అయితే ఉండయి. వీళ్ళు అంటారు సమ్మర్లో పాములు ఉంటాయి, చిన్న ఉంటాయి, అవి జానెడ్ అంత పొడి ఉంటాయి, అవి అంతే బగ్గ విషపూరితమైనవి. ఇది
పాలకి ఇలా దున్నిండ్రు ఏదో వేసినట్టారు. ఇదేందో తెలియదు. ఫ్రెండ్స్ మనం ఇంటికాడ పశువులకు గడ్డి గుర్రాలకు కూడా జత్తు అనే గడ్డిని పెంచుతారు. ఇది సేమ్ అలం లెక్కనే ఉంటుంది. ఇది అయిపోయింది, పండు మక్కుతుంది, కోసేసాడు. ఇది అక్కడ పచ్చ కనబడుతుంది గది, అది అంటే కోసుకొని పోతారు. ఇది కూడా తింటాయి అనుకో. అక్కడికి పోదాం మనం ఇప్పుడు మేకలకి వేసే గడ్డి చూద్దాం ఎట్లుంటుందో. ఏర్పడదు మళ్ళీ గేయడం. कैसे है भाई? ठीक है, ठीक ठाक है, देखने के लिए आया. అన్నీ కోసేసి కట్టలు కట్టేసారు. ఇదేమో దాన్ని ఏమంటారు, చెర్ల గట్టిగా ఉంటుంది చూడు, అది తూటుకూర అంటారు దీన్ని. అక్కడ ఉంది చూసిరు మీరు, తూటుకూర. ఇది మేకలకి కట్టలు కట్టేసారు. మేకలకి ఇది ఒక చిన్న కట్టలు కట్టేసారు మేకలకి. అది లోడ్ అయిపోయింది, ఆ బండి మీద తీసుకుపోతున్నారు. వీళ్ళందరూ పాకిస్తాన్ వాళ్ళు ఆన్నుసి వచ్చారు. అయితే భాయ్ అది బండి లోడ్ అయిపోయింది, అది తీసుకొని పోతుండే. కానీ పని మాత్రం హెవీ హార్డ్ వర్కే ఉంటుంది. చూడు ఎంత లోడ్ ఉంది చూడు. పాపం వీళ్ళకి ఏసీ లేదు, ఏమీ లేదు. ఈ ఎండలు ఇంత ఎండలు ఎట్లుంటారో ఏం కథ వీళ్ళు పాపం. सर इधर सांप नहीं रहते? सांप नहीं है ना, इंडिया में सांप रहता है ना? हाँ, इंडिया में सांप नहीं है. इधर नहीं है? नहीं, इधर नहीं. పాములు లేవాటిడా? అరబీలో మజ్రా బిల్కుల్ नहीं है, एक भी नहीं देखा इधर. नहीं, एक भी नहीं. ओके, उधर देखेंगे अभी. అక్కడ చూద్దాం మనం. ఇది కూడా అదే మేకలకి వేసేది. ఏమో ఏంటి, ఓ మేకలు గుర్రాలు ఉన్నాయి ఇందులో. ఇది మజ్రా అండి. మజ్రా ఇట్లుంటుంది చూడండి ఎట్లున్నది. ఇందులో గుర్రాలు ఉన్నాయి చూడు, గుర్రం కట్టేసారు ఇందులో ఒక్కటి. మరి ఎందుకు కట్టేసారు ఒకటి సింగిల్గా తెలియదు. ఇది లోకల్ వాళ్ళ గెస్ట్ హౌస్. పార్టీలు కానీ ఫంక్షన్లు కానీ వీకెండ్లకు ఇక్కడనే ఎంజాయ్ చేసి పోతూ ఉంటారు. లోపల చాలా బాగుంటుంది, స్విమ్మింగ్ పూల్ చల్లగా అండ్ గ్రీనరీ ఉంటుంది. ఈ కరెంటు స్తంభాలు సేమ్ ఇండియాలో ఉన్నట్టే ఉన్నాయి. ఫ్రెండ్స్, దుబాయ్లో పాములు, జాకెట్లు, మూరెడు అంత చిన్నగా ఉంటాయి. ఇవి విషపూరితమైనవి. అది చనిపోయింది, అక్కడ కొట్టి చంపేసారు. ఇది ఒక అతన్ని కరిసింది, కుట్టింది అన్నట్టు. అయితే హాస్పిటల్ వెళ్తే ఐడి డబ్బులు అడుగుతారని చెప్పేసి చుట్టుపక్కల వాళ్ళు ఒక నారాతోని గట్టిగా చేయికి కట్టేసారు, విషం పైకి పోకుండా. ఇప్పుడు ఎలా ఉన్నాడో చూద్దాం. ఇక్కడనే ఉన్నాడు. చూడండి ఎంత హార్డ్ వర్క్, ఎంత ఈజీ కాదు అసలు హార్డ్ వర్క్ అంటే. అందుకోసమే చదువుకోవాలా, చదువు ఒక్కటే ముఖ్యము. పढ़के आना है जिसका काम उसका है. बच्चा लोग के लिए पढ़ना है बस.
हम लोग का टाइम नहीं मिला, हम लोग हार्ड वर्क कर रहे। उस टाइम किधर है, पढ़ना है नहीं है, बिजली भी नहीं है उस टाइम। అతనికి పాము కాటేసింది పాపం, అతనికి దొడ్డున్నాడు, చేతుకు నార కట్టుకున్నాడు పాపం, ఇతనికి కాటేసింది పాము। సాప్ కాట లియా भाई, एक बार दिखाओ क्या पाम काटा? अच्छा हाँ ఇక్కడ हाँ गिनती करो किधर से आप? हाँ गिनती करो పాపం ఇతను హార్డ్ వర్క్ చేస్తుండు పాపం। ఇతను వచ్చేసి పాకిస్తాన్ 1200 సాలరీ। అవి చూడు ఇప్పుడు పాము కాటేసింది పాపం, ఇతనికి పాము కాటేసింది, ఓల్ రెస్పాన్సిబుల్ ఉంటారు చూడు, కట్టేసుకున్నాడు దారం బట్టి బస్ పని చేస్తున్నాడు, పని మాత్రం ఆగదు। అయ్యో ఇంత హార్డ్ వర్క్, అటు ఎండల పొద్దున పడితే పొద్దుకిన దాకా పని, ఆ పనిలో ఎంత రిస్క్ ఉంటుంది। పాము కాటేసే, ఇంకా చక్కెర వచ్చే, అన్నం తినాలా, రాత్రికి రాగానే ఆడ ఏసీ ఉండదు, మనమే వండుకోవాలా। చూడు అక్కడ కనబడుతుంది, ఏసీ లేదు, ఏ కరెంటు లేదు, ఏం లేదు, బిజిలీ లేదు। ఇది హార్డ్ వర్క్, లేబర్ పని ఇట్లుంటుంది నిజంగా। బాయ్ సాబ్లకు సల్యూట్ పోలనే, హార్డ్ వర్క్ పని చేసే వాళ్ళకు నమస్కారం పెట్టాలి మనం నిజంగా। మనం ఒకటి స్వేచ్ఛగా పొందుతున్నామంటే దాని వెనుక ఎంత కష్టం ఉంటుంది, ఎంత మెయిన్ హార్డ్ వర్క్ చేస్తే దొరుకుతుంది। ఈ తోట అంటే కుందేళ్ళకు చాలా ఇష్టం, పాలకు కానీ, పచ్చకూర కానీ, ఇంకా కొత్తిమీర వేరే వేస్తారు కదా ఇక్కడ తోటలో। మనం ఇంటికాడ చూస్తాము, తోట వేస్తే కథ అందులో వచ్చేస్తాయి మన ఇవి రాబిట్స్, కుందేళ్ళు। ఇది కుందేళ్ళ యొక్క ఇల్లు అన్నట్టు, ఇది జాలితో చేసిండ్రు, లోపల జొన్నలు వేసిర్రు, జొన్నలు ఇస్తారు అక్కడ 2 ఉన్నాయి, ఇవి ఇక్కడ నుంచి పోయి ఆడుకోయినాయి, అవి వస్తాయి ఇక రాత్రి అయితేనే వెళ్తాయి అవి, సాయంత్రం ఆల్రెడీ వెళ్ళినాయి, రాంగా చూసిన, మీకు ఫోటో ఇస్తా, అవి దగ్గరకు పోయి వీడియో ఇద్దామంటే వస్తలేవు। ఈ మంచాల మీద వండుకుంటారు, ఇక్కడ గుడిసె, ఈ గుడిసెల్లో వండుకుంటారు। क्या है भाई? మామిడి చెట్టు, నిమ్మ చెట్టు, రోటీ రోటీ ఒక చెట్టు అయితే ఎండిపోయింది, మామిడి చెట్టు, అవి ఎండాకాలం చాలా అయింది కదా, నీళ్ళు సరిగా అందక। మళ్ళీ ఖజూర్ చెట్టు ఉంది పెద్దది। ఫ్రెండ్స్ ఇక్కడ 2 కుందేలు కనబడుతున్నాయి, తెల్లది ఒకటి ఉంది, ఇంకొకటి బ్రౌన్ కలర్ది కూడా వస్తుంది ఇప్పుడు, ఎటు పోయింది అది। ఇవి 2 అస్సలు జరిగాయి, మనం దగ్గరకు పోయినా కానీ అవి అసలు జరిగాయి। మన ఊళ్ళో ఇంటికాడ కుందేళ్ళు అంటే కొంచెం ఇట్లా సప్పుడు అయితే చెంగ ఉరుకుతాయి, బయటకు దొరికాయి, చూద్దామంటే కంటికి కూడా కనబడాయి, అంత స్పీడ్లో ఉరుకుతాయి। ఇవి అసలు జరుగుతున్నాయి, మంచిగా అందులో తింటున్నాయి, మంచిగా ఆకులన్నీ మేసేస్తున్నాయి। ఫ్రెండ్స్ ఇక్కడ తెల్లారిపోయి ఏమైంది అని పరామర్శిస్తే ఖుషి మీద 10 లెబనర్స్ తీసుకొచ్చి అందరికీ పంచిండు, నేను ప్రాణాలతో బతికి బయటపడ్డా అని, నాకేం కాలేదు అన్న ఆశతోని అందరికీ 10 రూపాయి కోటి లెబనర్స్ తీసుకొచ్చి పంచేసిండు। ఇది పాలకు एक कार्टन में 60 रहता है, ये देते हैं 20 दरम में, सस्ता में। अगर किसी को चाहिए हमें फ़ोन नंबर देगा उधर नीचे, डायरेक्ट उनसे कांटेक्ट कर सकते हैं। ఇందులో రకరకాలు ఉన్నాయి, పాలకూర ఉన్నది, పచ్చకూర ఉన్నది, తోటకూర ఉన్నది, ఎర్రడిది చీర, అది ఆకుకూర లెక్కనే ఉంటుంది, చీర ఆడుతుంది, ఎర్ర ఉంటుంది, తోటకూర ఉన్నది, మళ్ళీ ఎల్లి ఆకులు ఉన్నాయి,
చివరగా లోడ్ చేసేసుకొని దుబాయ్ అవేర్ వెజిటేబుల్ మార్కెట్లోకి తీసుకెళ్ళి అక్కడ గుత్తదారులకు అమ్మేసుకొని వస్తారు. ఫ్రెండ్స్, I hope this video you will like it. See you in the next video. Bye. Take care.